വരാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോയത് தேவர் மகன் மூவியிலே நெக்ஸ்ட் சீனாണ്. எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. கவனிச்சுக்கிறேன்னா இப்படியா இப்படியா நீங்க பாடுபட்டதெல்லாம் வீணா போச்சையா. நான் எனக்கு பணம் சேர்க்கலன்னா டீச்சர் வரல சட்டம் பேசியிருக்கேன். ஐயா போலீஸோட வந்து அறியாட்ட செய்யறாரு ஐயா. வைக்கையா கேட்டா சட்டப்படிதான் நடக்குறாரு. எங்களுக்கு என்ன பண்ணனே புரியுங்க ஐயா. இப்படி வேலையை அடிச்சு போட்டா எம்பது துறையா சுத்திட்டு போறது. என்ன அது கண்ண வேலையை போட்டு விட்டாங்க. நீங்க கண்ண முடிய நானும் கணக்கு பிள்ளையும் போய் ஐயா அந்த பக்கம் தனியா நீங்க போக வேணும். അവിടെ പോവാണോ? எல்லாரும் இங்கே சத்தி ഇതിന്റെ അടുത്ത് വെയിലിന്റെ അടുത്ത് The legal owner of the concerned land wanted his property fenced to avoid lumpen trespassing. So we thought a tough fence is required. Look, we're not concerned with either your intentions or your modus operandi. We'd like to know what legal rights you have to say that a tough fence is required. Oh, the money வேணுமா? இங்கிலீஷ் பேச நம்ம கையசம் ஆளு இருக்கு. மரியாதை தமிழ்லயே சொல்லு. அதிக பத்தி தவறு அங்கே வச்சுக்க. தமிழ் தெரியாது? ஐயோ அப்படி என்ன தமிழ் வாங்க. இந்த இடத்துக்கு சொந்தக்காரா வேலி ஒண்ணும் நினைச்சா போட்டுட்டா யாரா இடத்துக்கு சொந்தக்காரன்? இது எங்க இடம்? நாங்க இலவசமா கொடுத்தது. இங்க சரியா ஒரு சொந்தமா இடம் இருக்கு. சரியா இந்த வேலி ஈபோட சரியா பாவம் அலையில விடுவேன் ஆட்டி வைக்கிறபடி ஆடுறேன். ஏன் வைக்கிறது இத புடிங்கி எப்படி நேரம் பார்க்கும். அது குடும்ப ஆள பொறுத்தது. ஆனா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம். வெஜிடேரியன் பாருக்கோ உங்க பிள்ளைங்க உடனே முடிக்கும். நல்ல பலசாலி நீங்க அத நாங்க கூடாது எனக்கு வயது போடாது. ஐயா சாத்தா அவங்க பக்கம் இருக்குங்கிற தைரியத்துல இப்படி பேசுறாங்க. இவங்கிட்ட என்ன போயிடுச்சு? நம்ம கோர்ட்டுக்கு போயிடுவோம். கோர்ட்டு இருக்கு. எந்த காலத்துல நம்ம குடும்பம் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கு. நாளை காலையில 7 மணிக்கு பஞ்சாயத்து கூட வாங்கி பேசிக்கிறேன். பஞ்சாயத்து சரி வராதையா கோர்ட்டு தான் ரைட். தப்பு ஏன் பேசாதுங்க. நான் சொன்னபடி செய். நாளை காலையில 7 மணிக்கு பஞ்சாயத்து. എല്ലാം പഞ്ചായത്തില് അത് ഇരിക്കാ. അതാണ് ഇവര് അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കമൽ സാറത്തെ പഠിപ്പിച്ച് കോട്ടെ കോർട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ വരണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ടല്ലോ. கொஞ்சம் தாமதமாயிருச்சு. ஆரம்பிக்கப்பா. வைத்தியனுக்கு சீக்கிரம் தான் இன்னொரு வைத்தியகிட்ட தான் பாக்கணும். அதே மாதிரி நீதி சொல்ற இடத்துல இன்னைக்கு நான் இல்லையப்போ கேட்டு இடத்துல இருக்க. நாங்க என்னையா சொல்ல அண்ணன் தம்பிங்க உங்க பிரச்சனை இந்த ஊருக்கே தெரியும். நீங்க 2 பேரும் சுமூகமா போயிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நல்லது. உங்களுக்கு தெரியாத நியாயம் இல்ல. நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க. ஐயா இந்த கோயில் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் நான் பஞ்சாயத்து பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன். எங்க பெரிய தேவை செத்து கொள்ளி கூட உடைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே வாழ பிரிவினை கேட்டவங்க சின்னச்சாமி ஐயா. அதுக்கப்புறம் என்ன வெட்ட பார்த்தாரு. விஷம் வச்சு கொல்ல பார்த்தாங்க. ஒண்ணு நடக்குது. ஐயா நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டே போய் அப்பதான் நீ சின்ன பையன். உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. வாய்மொழிக்கு பெயராம இருக்கிறது தெரியுதுல்ல. இப்ப விஷயம் என்னன்னா அந்த வேலையை பிடிங்கி அங்க தெரியும். அதுக்கு பதிலா வேற இடம் வேணாலும் கொடுக்கப்பா. பழம் காசு வேணாலும் கொடுக்குறோம். ஐயா நிலத்தை விட்டு பொழைக்கிற நிலைமையில நான் இல்ல. விட்டா பேசிட்டே போறேடா. நான் பேசிட்டு இருக்கேன்.
ஊடால பேசுறா என்ன அர்த்தம்? சதம் மரியாதை புரியாம பேசாத அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அதே விட நீங்க பாட்டு அடிக்கிட்டே போ. ஐயா பேசி முடிக்கட்டும். அப்பா உங்களுக்கு வேணா எனக்கு வேணா அந்த இடம் பொதுவாக இருக்கட்டும். வாயு கொஞ்சமா கூட இல்ல, எழுத்து மூலமா முடிச்சுக்கோ. அப்படித்தான் விஷயம். சொல்லுங்க ஐயா. இப்பதான் பேசலாம்ல, பேசுங்க. ஊர்ல முதல்ல சத்தமா பேசுற பேச்சு தான் நியாயமா போகுது. அதுல நெசம் செத்து போகுது. 4 பேத்துக்கு மத்தியில எங்க ஐயா வெட்ட வைக்க பார்த்தாங்க, பண்ணி வைக்க பார்த்தாங்க, தலைய வாங்க பார்த்தாங்க பேசி அவமானப்படுத்துறியா? நீர் வெட்ட வச்சுதானே எங்க ஐயா கைகள் வழங்க போச்சு. இந்த ரத்தம் உங்களுக்கு தெரியும். கழுகி போயிடுச்சாக்கு. ஐயா பெரியவர, நான் பேசிட்டு தெரியல, ஊடால பேசுறீங்கள. அவமரியாதையா எனக்கு விவரமா சொன்னீங்கல்ல, இப்போ நீர் உட்காரும். ஒப்பனை விட நல்லா பேசுறப்பு பேசு. நான் உங்ககிட்ட தர்க்கத்துக்கு வரல, சட்டு விட்டு விஷயத்த முடியும். அப்படிதான் இங்க ஒண்ணும் முடிவு பண்ண முடியாது. போட்டுட்டேன், சட்டப்படி என்ன முடிவு ஆகுதுன்னு அந்த பாத்துக்கலாம். பஞ்சாயத்துல முடிவு பண்ண பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கூட ஒண்ணு பண்ண முடியாதா? கோர்த்தாம்ல கோர்ட்டு. தேவனுக்கு வாக்குதான் பெருசு. என்னங்க வாக்கு? உங்க என்ன தெலுங்கு கட்டிடுவேனா? அவன் நான் தேவை இல்லைன்னு வாக்கு வாடிட்டா என் சொந்த பிரச்சனை பேச இங்க வரல. அந்த பேச பிரச்சனை அப்புறம் அவருக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? அப்படி பேசுறாங்க, என்னால அதை கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. இல்ல நீங்களும் அதை கேட்டுட்டு இருக்க கூடாதுங்க. என்ன கடைக்கு கோபம் கொட்டுட்டே வருது? கடைசியா கேட்கிறேன், நீ என்ன சொல்ற? அவன் பத்திரத்தை கையில வச்சுக்கிட்டே நியாய மாதிரி எல்லாடுறான். இதெல்லாம் வாக்காம பேச்சான். கோர்ட்டுக்கு போனா ஜெயிக்காதுன்னு பஞ்சாயத்திலே வச்சு முடிவு பண்ண பாக்குறியா? நீ சொன்னதான் நியாயம் ஒத்துக்க நான் தயாரா இல்ல. உங்க மீத மதுரை நினைச்சியா? நினைச்சா முறுக்க, நினைச்சா மறக்க. மோதி பாத்திர வேண்டியத கோர்ட்டுனாலும் சரிதான், இங்கிட்ட என்னாலும் சரிதான். எடுத்து வச்சு பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து கிடையாது. இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு மரியாதை கிடையாது. ஐயா பெரிய தலைவர, ஐயா ஐயோ മറ്റേ പഞ്ചായത്തിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ പോയി. விவசாயம் பண்ண விட மாட்டாங்க. இவர்தான் எல்லாருக்கும் இவர் சொல்லப்படி கேளுங்க. போறவன் குழப்ப பாருங்க. நீங்க கோபத்துல ஏதோ பேசுறீங்க. என்ன பைத்தியக்காரன் இருக்க? எனக்கு எப்படி கோபம் வரும்? பெற்றோர் மாணவ சூடு சொல்ல இருக்கணும், அப்பதான் கோபம் வரும். அதனால சின்ன பையன் வாங்கிட்டாரு. எனக்கு நாத்தாளிப்பு அடிச்சல நமக்கு மரியாதை பேத்திய தப்ப மருந்து ஒழுங்கு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போட தெரியல. அம்மாடி அடி பாப்பாடி ஒடியாடி പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ്. தாத்தாவுக்கு இங்கிட்டு ரொம்ப கடுக்குது. எல்லாரும் சேர்ந்து உங்க கைவண்ணத்தை காமிங்க. தாத்தா உடம்புல நிறைய இடம் இருக்கு, வலி அதிகமா இருக்கு. எல்லாரும் சேர்ந்து பிடிங்க. எப்படி எப்படி இங்க பிடி, நீங்க பிடி. ஒரு பாட்டு பாடு. அம்மா பாடுதே. பாதியில தொடங்குறது. முதல் அடிய பாடுதி. போட்டி பாடடி பொன்னே தேவர் காலடி காலடி மண்ணே. ஆமாடி ஆமாடி, அப்படித்தான் நீ ராசாச்சி. போட்டி பாடடி பொன்னே. എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരും. കാരണം ചേട്ടൻ എന്തായാലും മറ്റേ ഫുള്ള് കണ്ണടിച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലേ, പറ്റില്ലല്ലോ. എന്താണ് ചെയ്യുന്ന, അഭിനയിക്കുന്ന അറിയാം, ജീവിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ?
ജയിക്കണം. ആ ഒരു ഓരോ ഫ്രെയിമിൽ അത് കാണാൻ പറ്റിയതോ. പക്ഷെ അവിടെ ഓവർ ബഹളം ഇല്ലാണ്ട് ബീജം കൊടുത്ത ചിലപ്പോ കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോയത്. ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ട്. പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കാണ്. ആളൊന്നും കൂടി കൂടുതൽ കുടിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ അനിയനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇമോഷൻ കാണിച്ചു. കാരണം അതെ എന്ത് വന്നാലും പറ്റല്ലേ മുടിയൊക്കെ വെട്ടുന്നു. ഓ ന്യൂ എൻട്രി അല്ലേ. വരാൻ നോക്കുന്നു തേവർ, ന്യൂ തേവർ, ശക്തിവേൽ തേവർ. അവിടെ ഇരിക്കാൻ ആൾക്കല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. പഠിപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇവരും ഉണ്ട്, പഠിപ്പുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല ഫ്രെയിം അല്ലേ. അത് ലെങ്തി സീനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് ലെങ്തി ആണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടത്. സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളറിയാം തന്മയത്വത്തോടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫ്രെയിംസ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണാം. അതായത് ഒട്ടും ഓവർഫ്ലോയിങ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇമോഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അല്ലെ. ഇമോഷൻ നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും മൈന്യൂട്ട് വരെ കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആ ഒരു നമ്മളെ ശിവാജി ഗണേശൻ സാർ മരിച്ച സമയത്ത് അവിടെ അനിയന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമോഷൻ കാണിച്ചു. നാസറിന് മാത്രമേ ഇല്ലാണ്ടുള്ളൂ. ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് ഓൺ ബ്രദർ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇമോഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മള് യൂഷ്വലി മൂവിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ എത്ര റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനിൽ ആ ഒരു ഇമോഷൻ കാണിക്കില്ല. അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇട്ടുതരാണ്. അതായത് അത് ശരിക്കും ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം, ആ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയാ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ കാണാറില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് മിർച്ചിയിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവത്തിലടക്കം, അതായത് ആളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നന്മ ഉണ്ടാവും, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ഇവർക്ക് വലിയ കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ നാസറിന് വരാത്തത്. നാസർ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു ജയിച്ച ഒരു പോലെയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കമൽ സാറിന്റെ ആ ഒരു മാറ്റം, അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു അച്ഛന്റെ ആ ഒരു റോളിലേക്ക് വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഞാനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാനാണ് പുതിയ തേവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ കാണിക്കുന്നതന്നെ നല്ല രസമാണ്. അതായത് ആ ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ, അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പണ്ട് കാലത്തെ ക്ലോക്കിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണ്. അതായത് ടിങ് ടിങ് ആ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. അത് ഈ 12 മണി അങ്ങനെ 6 മണി അങ്ങനത്തെ സമയാവുന്ന സമയത്ത് അടിക്കുന്ന ഒരു തരം ക്ലോക്കാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശരിക്കും കാണിച്ചത്. ഏകദേശം സമയം മാറി, പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലം മാറി. പിന്നെ ആൻഡ് മകന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടായ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരനോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് കോർട്ടിൽ പോവാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നിന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഇമോഷനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ശിവാജി ഗണേശൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ കണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹം ആ പഞ്ചായത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെല്ലാം നടക്കും, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സോൾവ്, അവിടെയാണ് എല്ലാം സോൾവ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെ റൂൾസ് മൊത്തം പുതിയ കാലമായില്ലേ, അതായത് കാലം മാറി, സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ആൻഡ് കാരണം പഞ്ചായത്തില് ഒത്തുതീർപ്പായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര. കാരണം കോർട്ട്, പോലീസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് കമൽ സാർ വരണം അവിടെ.
ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻട്രി അവിടെ വെരി മച്ച് നീഡഡ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ രേവതി മാമിന്റെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കൂൾ എൻട്രി ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചാണ് എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല അതിനിടയിൽ ഒരു സീനിൽ എവിടെ കട്ടായതാണോ ആക്കിയത് അറിയില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതിന്റെ അകത്താണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രേവതി മാമിന്റെ സീൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും സീൻ കാണിച്ചോന്ന് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ അതെന്തെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം യു സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് മൂവി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ സീൻസ് അവർ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രിന്റിൽ നിന്ന് പോയതാണോ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പക്ഷെ അതിനെ ഇതുവരെയായിട്ട് ആസ്വാദനത്തെ ബാധിച്ചില്ല. അതാണ് ആസ്വാദനത്തെ ഒരിക്കലും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയും, ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തോളം ഈ മൂവിക്ക് ഒരു ആർട്ട് സംഭവം ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്സും ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ, ഓരോ പേജസ് പോലെയാണ് പോണത് സിനിമ. അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര രസം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോവാണ് ഓരോ പേജസ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിപ്പോ ഒരു പകുതി പേജ് ആയപ്പോ ഏകദേശം ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലഘട്ടം സ്റ്റാർട്ടായി. ഏകദേശം ഇന്റർവൽ സീൻ പോലെ ഉണ്ടായത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്ലാസി സംഭവം കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒന്നും ഒരു ഇവൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അടക്കം എല്ലാത്തിലും ഇമോഷൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പൊ ആർട്ട് സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സംഭവമാണ്. കാരണം ആർട്ട് മാത്രമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്ര സക്സസ് ആവില്ല. ഇല്ല, കാരണം ആർട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാരും പോകില്ലല്ലോ. കാരണം ആ ഒരു സ്വഭാവം വേറെ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ്. അത് ഇനി ഒരു ഹോപ്പാണ് കമൽ സർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി. കാരണം ഇത്ര നാളെ ശിവാജി ഗണേശൻ സർ ചെയ്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹാർമണി രീതിയിലായിരുന്നു, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നത് അതായത് വാക്കുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നൗ ഇപ്പൊ കാലഘട്ടം മാറിയത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ കമൽ സാർ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവരോടൊക്കെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും വരും. കാരണം ഗൗതമി മാം അറിയില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് എൻട്രി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ഡീൽ എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരന്റെ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ്, ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ പുള്ളിക്കാരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവാനൊക്കെ ചിലപ്പോ പറ്റില്ല, പിന്നെ അവരുടെ അച്ഛനെ ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കാം. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. അത്രയില്ല വീട്ടിൽ കാണാം.